کا کام کر رہے تھے۔ دھماکے کے بعد 22 مزدور کان میں پھنس گئے تھے، جن میں سے ایک زندہ بچ کر باہر نکل آیا۔ خیال ہے کہ چین میں کانوں میں دھماکے اور حادثات عام بات ہے۔ چین کے علاقائی بیورو آف کول مائن سیفٹی سپرویژن کے مطابق چین میں کانوں میں دھماکے عام بات ہیں۔ بیورو کے مطابق زیادہ تر حادثات تحفظاتی ہدایات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ چین میں کوئلے کی کانوں میں ہوئے حادثات میں اس سال اب تک 1384 مزدور مارے جا چکے ہیں۔ عراق میں مختلف پرتشدد واقعات میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مہلوکین میں ایران کے 15 ورکر شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شمال مشرقی بغداد کے پالادروز علاقے میں بندوق برداروں نے ایک گیس پائپ لائن کے ورکروں کو نشانہ بنا کر حملہ کیا۔ اس حملے میں 15 ایرانی ورکروں سمیت 18 افراد مارے گئے، جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جنوبی بغداد میں ایک کار بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ نہروان علاقے کی ایک مچھلی مارکیٹ میں ہوئے کار بم دھماکے میں بھی 4 ہلاکتیں ہوئیں۔ جمعے کو پیش آئے ایک دوسرے واقعے میں بغداد کی ایک جیل سے 22 قیدی فرار ہو گئے تھے۔ تاہم سیکورٹی حکام نے 18 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس دوران 2 سیکورٹی گارڈ اور 1 قیدی مارا گیا۔ ہندوستان نے جمعے کے روز امریکی سفارتکار کو سمن جاری کرتے ہوئے نیو یارک میں اپنے ڈپٹی قونصل جنرل کی گرفتاری پر سخت اعتراض جتایا۔ ہندوستانی ڈپٹی قونصل جنرل دیویانی کھوبراگاڑے کو اپنی گھریلو خادمہ کے لیے ویزا حاصل کرنے کے لیے غلط دستاویزات داخل کرنے کے الزام میں جمعرات کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں امریکی عدالت نے ہندوستانی ڈپٹی قونصل جنرل کو $2,50,000 امریکی کی ضمانت پر رہا کر دیا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں اس کے سفارتکار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ناقابل قبول ہے اور ہندوستان اس معاملے کو سنجیدگی سے لے گا۔ آسٹریلیا میں نشے کی حالت میں اپنی کار سے ایک طالب علم کو کچل کر ہلاک کرنے کے الزام کا سامنا کرنے والے ہندوستانی باشندے پنیت کمار کو نئی دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ خیال رہے کہ پنیت کمار کو اس معاملے میں آسٹریلیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے، تاہم پنیت کمار نے کہا ہے کہ وہ مقدمے کی سماعت آسٹریلیا کے بجائے ہندوستان میں ہی چاہتا ہے۔ اکتوبر 2008 میں جب میلبورن میں گاڑی چلاتے ہوئے پنیت کمار سے یہ حادثہ ہوا تھا، اس وقت اس کی عمر محض 19 سال تھی اور وہ گاڑی چلانا سیکھ رہا تھا۔ اس پر الزام ہے کہ نشے کی حالت میں اس نے اپنی کار سے 2 طالب علموں کو کچل دیا، جن میں سے ایک کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا تھا۔ مقامی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد پنیت کمار کا جب نشے کا ٹیسٹ کیا گیا تو نتیجہ پازیٹو پایا گیا۔ پنیت کمار کا کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مقدمے کی سنوائی ہندوستان میں ہی ہو، کیونکہ وہ خود کو آسٹریلیا میں محفوظ نہیں سمجھتا۔ میں تو چاہتا ہوں یہیں پہ چل جائے، وہاں جان کو خطرہ ہے، وہاں پہ I'm not safe there۔ پنیت کمار نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ آسٹریلیا میں اسے جان کا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنیت کمار کی وکیل نے مقدمے کی کارروائی ہندوستان میں ہی کرنے کی درخواست داخل کی ہے۔ We have moved an application for extradition under Extradition Act that the trial should be conducted in India only and Puneet should remain in India۔ حادثے کے بعد پنیت کمار آسٹریلیا سے فرار ہو گیا تھا اور 4 سال مفرور رہا، لیکن اسی سال اسے شمالی ہندوستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جمعرات کے روز اسے پنجاب کے شہر پٹیالہ سے دہلی لایا گیا تھا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ کبڈی کے چوتھے ورلڈ کپ فائنل میں ہندوستان اور پاکستان آمنے سامنے ہیں۔ آج لدھیانہ کے گرو نانک اسٹیڈیم میں فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں ہندوستانی ٹیم نے برطانیہ کو 63-32 سے شکست دی تھی، جبکہ پاکستان نے امریکی ٹیم کو 51-33 سے شکست سے دوچار کیا۔ اسٹیڈیم میں پاکستان کے پنجاب سے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف اور ہندوستان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرکاش سنگھ بادل اپنی اپنی ٹیموں کا حوصلہ بڑھاتے نظر آئیں گے۔ اس سے قبل 2010، 2011 اور 2012 میں ہوئے تینوں ورلڈ کپ میں ہندوستان نے 2 مرتبہ پاکستان اور 1 مرتبہ کینیڈا کو شکست دے کر خطاب اپنے نام کیا تھا۔ فوربس انڈیا کی ٹاپ 100 سیلیبریٹی فہرست کے مطابق کنگ خان کے نام سے مشہور اداکار شاہ رخ خان لگاتار دوسرے سال لوگوں کے دلوں پر بادشاہت کر رہے ہیں۔ فوربس کے مطابق شاہ رخ خان کی مقبولیت اور ان کی فلم چنئی ایکسپریس کے کروڑوں کے کاروبار کے چلتے شائقین نے انہیں ہندوستان کی مقبول ترین شخصیتوں میں سرِ فہرست رکھا ہے۔ فوربس کی فہرست میں دوسرے مقام پر ٹیم انڈیا کے کپتان مہندر سنگھ دھونی، تیسرے مقام پر اداکار سلمان خان، چوتھے پر سچن تندولکر اور 5ویں مقام پر سپر اسٹار امیتابھ بچن کے نام ہیں۔
بالی ووڈ میں سپر ہیرو کہے جانے والے رتک روشن نے اپنی بیوی سوزین سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ رتک روشن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ سوزین نے ان سے 17 سال پرانے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ 20 دسمبر 2000 میں رتک اور سوزین کی شادی ہوئی تھی۔ رتک اور سوزین کے 2 بیٹے ہیں۔ رتک روشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس فیصلے سے ان کے خاندان والوں کو کافی تکلیف پہنچی ہے۔ ای ٹی وی انڈیا میں فی الحال اتنا ہے۔ ایک وقفے کے بعد دیکھیں گے ای ٹی وی اردو کشمیر۔ آداب۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ وی کے سنگھ نے کی ان کے خلاف ریاستی اسمبلی کی پریویلیج موشن کو واپس لینے کی مانگ، کہا غلط انداز میں پیش کیا گیا بیان۔ سینا پورہ شوپیاں میں اکثر سرکاری دفاتر کی حالت خستہ، عوام کو مختلف مسائل اور خطرات کا سامنا، متعلقہ حکام خاموش تماشائی۔ ادھمپور میں تمام سرکاری کام کاج کو کیا جا رہا ہے آن لائن، لوگوں کو اب لمبی قطاروں سے ملے گی نجات۔ اور کشمیر میں بھی 15 دسمبر کو رن فار یونٹی کے تحت ہوگی دوڑ، سری نگر میں بی جے پی لیڈر صوفی محمد یوسف کی پریس کانفرنس۔ اور اب تفصیلات۔ سابق فوجی سربراہ جنرل وی کے سنگھ نے ان کے خلاف جموں کشمیر اسمبلی کی پریویلیج موشن کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سنگھ نے کہا ہے کہ ان کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سنگھ نے مزید کہا کہ ان کے خلاف ریاستی اسمبلی کی پریویلیج موشن غلط جانکاری کی بنیاد پر لائی گئی ہے۔ سنگھ نے ریاستی اسمبلی کے اسپیکر کو موشن کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس معاملے پر مزید کوئی کارروائی نہ کرنے کی مانگ کی ہے۔ واضح ہے کہ ریاستی وزراء کو فوج کی جانب سے پیسہ دینے سے متعلق وی کے سنگھ کے بیان پر ریاستی اسمبلی نے سنگھ کو اپنا موقف واضح کرنے کے لیے ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ یونسو ہندواڑہ میں گزشتہ دنوں ٹریفک پولیس اہلکار کی مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے ایک شخص کی موت کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ کیس کے تحقیقاتی افسر ڈپٹی کمشنر بارامولہ غلام احمد خواجہ نے ہندواڑہ اسپتال جا کر معاملے کی جانچ شروع کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں اسپتال انتظامیہ اور ٹریفک عملے کے بیانات قلمبند کیے۔ ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ معاملے کی تحقیقات مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واضح ہے کہ کچھ دن قبل ہندواڑہ اسپتال سے عبدالرحیم نامی ایک مریض کو سری نگر منتقل کیا جا رہا تھا اور اس دوران یونسو کے مقام پر ٹریفک پولیس نے مبینہ طور پر ایمبولینس کو روکا، جس کی وجہ سے مریض کو سری نگر پہنچانے میں تاخیر ہو گئی اور یہی اس کی موت کی وجہ بن گئی۔ مجھے ایک آرڈر ملا تھا کہ آپ دیکھ پیشنٹ یہاں سے ریفر ہوا ہے شہر کی کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی طرف، تو اس میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ راستے میں گاڑی رکی اور اس سے ڈیلے ہوا تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اسی سلسلہ میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان سے پیشنٹ کی ایڈمنسٹریشن
और डिटेल्स के बारे में देखने आया था, कौन पेशेंट था पे क्या सिलसिला, वही देख रहा था। कोशिश करूँगा गिवन टाइम में कंप्लीट कर लूँ, तो अगर एक दो दिन ज़्यादा भी लग गए अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे वो एक्सटेंड कर। सरकारी महकमों के क़याम से जहां आवाम को मुख्तलिफ सहूलियात मैसर होने की उम्मीद होती है, वहीं अगर इन महकमों की इमारतें खस्ता हों तो वो वहां आने जाने वाले लोगों के लिए खतरा बन जाती हैं। यही हाल शोपियां के जीनापुरा इलाके में कायम अक्सर सरकारी दफातर की इमारतों का है, जो बेहद खस्ता हो चुकी हैं। पूरी तरह खस्ता हो चुकी इस इमारत में नायब तहसीलदार जैनापुरा का दफ्तर है। 25 बरस कबल तामीर की गई इस इमारत में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने से इसकी दीवारों में जगह जगह शगाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ऑफिस अमले और यहां काम से आने वाले लोगों को हमेशा खतरा लाहिक रहता है। मकामी लोगों का मानना है कि सरकार ने जैनापुरा को बिल्कुल नजरअंदाज किया है, जिसकी जिंदा मिसाल ये इमारत है। रिपेयर और रिनोवेशन कराई जाए, लेकिन वो काम तस से मस नहीं हुए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। तो हमने कई बार उनसे ये गुजारिश की कि आप इनको रिपेयर और रिनोवेट कीजिए, और इन बिल्डिंगों का आप हाल खुद ही देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत में है। नायब तहसीलदार के दफ्तर की तरह ही जिला शोपियां के जैनापुरा इलाके में दीगर सरकारी दफातर का यही हाल है। अगरचे यहां पर तवील अरसे पहले महकमे देही तरक्कियात ने 2 इमारतें तामीर की थीं, मगर बेहतर देखरेख न होने की वजह से ये इमारतें भी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं। यहां का टेलीफोन एक्सचेंज और महकमे बागबानी का दफ्तर भी खस्ता हाल इमारतों में काम कर रहे हैं। इन इमारतों की तजदीद व मरम्मत न किए जाने से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। जिला हुक्काम का कहना है कि कई बार आला अफसरान से रुजू करने के बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बदकिस्मती ये है कि मैंने आला अफसरान के पास, हुक्म के पास अपनी सारी प्रॉब्लम लाई, चाहे ये बिल्डिंग है, चाहे ये उनकी ये प्रेमिसेस है, या ये इर्द गिर्द की ये दीवारी फेंसिंग जो है वो नहीं, वो बाकी भी है। यहाँ का जो ये बिल्डिंग है ये खस्ता हो चुकी है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ तो ये जो रन करता है, हमारे मातहत बहुत सारे महकमाते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी है, यहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अवामी मुश्किलात को मलहूज रखकर इन तमाम इमारतों की तजदीद व मरम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि इन इमारतों की खस्ता हाली मुतालिका हुक्काम की लापरवाही और अदम तवज्जोही के दास्तान खुद बयान कर रही है। ईटीवी न्यूज शोपियां। उधमपुर में तमाम दफ्तरी कामकाज को ऑनलाइन किया जा रहा है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर गुज़िश्ता 3 साल से इस सिलसिले में मसरूफ है। अब आप www.udhampur.nic.in नामी वेबसाइट पर जाकर जिले के तकरीबन तमाम सरकारी दफातर के कामकाज की तफसीलात मालूम कर सकते हैं और मुख्तलिफ अक़साम के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अब लोगों को फॉर्म जमा करने के लिए लंबी कतारों से भी निजात मिल जाएगी। उधमपुर में बहुत सारी सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो रही हैं और काफी सर्विस ऑनलाइन हो चुकी हैं। अर्बन एरिया में पिछले 12 साल का डेटा ऑनलाइन हो चुका है। इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, जिनका हम रूरल एरिया कहते हैं, उसका डेटा विद द हेल्प ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हमने ये कंप्यूटराइज किया जा चुका है। जो पुलिस थाने में जो बर्थ होती है वो दर्ज करवाई जाती है, उसका डेटा भी पिछले 1 साल से ऑनलाइन हो चुका है। अनंतनाग के देवा कॉलोनी जंगलात मंडी इलाके में बिजली के बुनियादी निजाम में कमियों की वजह से यहां के लोग महकमे बिजली व इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लोगों का कहना है कि उन्होंने बारहा यह मसला आला हुक्काम की नोटिस में लाया, लेकिन टाउन में होने के बावजूद भी उन्हें पसमानदगी का एहसास दिलाया जाता है। ईटीवी ने जब इस सिलसिले में बिजली हुक्काम से राब्ता किया तो उन्होंने इस मसले को दूर करने की यकीन दहानी दिलाई। मारूम आमित बिजली गाश निशान करने यम त्रेशीन खतर छट छट करान गसान डिप्टी कमिश्नर अनंतनागस सह दपान तुम फलनिस मिनिस्टरस नावस मन टाउनस मन बसान, मगर अस पानस मन बोजन कि जंगलस मज बसान। क्या अगर तुम कालचन यीव बच्चे पन बोजन, खास कर सन जिंदगी वही मकलियम, मगर अम बच्चे मुस्तकबिल वनकन बनन वोल, तुमन कालचन किताब मुजरान पढ़ने
कि मतलब ये साथ पावरच प्रॉब्लम वन शमा गाशन बच्चे हज पढ़ान बार बार खराब हो जाता है। हमने इसमें रखा कि ऑगमेंटेशन के लिए फॉर हेड कैपेसिटी के लिए तो हम कर रहे हैं। रिगार्डिंग जो LTH नेटवर्क है, डिपार्टमेंट ने APDRP में एक हमारे RAPDRP हमारा एक प्रोजेक्ट हो रहा है, दैट विल बी वो हम चालू कर रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर के साथ। उसमें तमाम टाउन का जो टाउन्स हैं उसमें जो तमाम जो कंडक्टर्स हैं, पोल्स हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे। और ट्रांसफार्मर हम कह रहे हैं कि वो तो हम कर देंगे, उसका अगर फिजिबिलिटी उसमें आएगी तो वी विल चेंज दैट फॉर टू द हायर कैपेसिटी, तो ऑगमेंट कर रहे हैं इसका। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो शहर खास के अवाम को बिजली और दीगर जरूरी खिदमात बहिम पहुंचाएं। जामा मस्जिद श्रीनगर में अपने खिताब के दौरान मीर वाइज ने इल्जाम लगाया कि कुछ सरकारी अफसर शहर खास को जानबूझकर इन खिदमात से महरूम रख रहे हैं। इस मौके पर मीर वाइज ने कश्मीर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यूनिवर्सिटी में तदरीस और तहकीक के बजाय सियासत को तरजीह दी जा रही है। गांधरबल जिले के चांदखान गुलाबपुरा इलाके में बिजली के नाकिस तरसीली इंतजाम ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। इलाके में अगरचे कई बरस पहले बिजली के खंभे नस्ब किए गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तरसीली लाइन इन खंभों के बजाय दरख्तों से लटकाई गई है। कई जगह पर तरसीली लाइन इंसानी कद से भी नीचे दरख्तों पर लटकी हुई है, जिसकी वजह से हमेशा इंसानी जानों को खतरा लायक रहता है। तकरीबन 10-15 वरी ब्रोट आए और पोल लगावन, मगर तिमन पोलन पे आए वन तार बिछावन की। तो अमे अलाव तार लगम 5 लाख पे अत रोजान 5 लाख पे लगम, तो वनुक तान आए तार दिन कहें। बे तार कुलन पे आम लकट लकट कुल हाइट कम कुल तिमन पे आम तार लगावन। टंगमर के अहरबल कुलगाम में सर्दी की आमद के साथ ही पानी और बिजली की आंख मुचौली से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला कुलगाम के इस दूरदराज इलाके में इन दिनों पीने के पानी की सप्लाई ना के बराबर है, जबकि इन इलाकों में महकमा बिजली ने अभी तक बोसीदा खंभे और तारें तब्दील नहीं किए हैं, जिसकी वजह से हर वक्त खतरा लायक रहता है। उधर इलाके को सप्लाई होने वाली पीने के पानी की पाइपें सूख गई हैं। लोगों ने हुक्काम से मुदाखलत की अपील की है। हमारे को पानी बिल्कुल नहीं है, पानी जमीन के लिए पानी नहीं है। पानी हमारे गांव से जाता है सबको, यहाँ से 3 वाटर सप्लाई आ रही है ऊपर से, उसमें से वो नीचे जा रहा है पानी कुलगाम को, धुमाल हांजीपुरा को, और लेकिन हमारे गांव को कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। यहाँ एक ही टैंकी बनाई है, वो भी 4 सालों से 4 साल से स्लेब में डाली है बना के, और पानी इसमें एक कनेक्शन भी रखा रही है लोगों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैरून रियासत के सयाहों को रिहायश और दीगर सहूलियात पहुंचाने के लिए TRC भद्रवाह में मजीद 2 कॉम्प्लेक्स तामीर किया है।
مقامی رکن اسمبلی محمد شریف نیاز نے تعمیری کام کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ تعمیراتی کام کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ پہلے جب گرمی میں لوگ یہاں آتے تھے، ٹورسٹ آتے تھے، تو یہاں کافی مطلب رش ہونے کی وجہ سے کافی دقتیں آتی تھیں، کمرے نہیں اویلیبل ہوتے تھے۔ لیکن اب جو ٹی آر سی جیسے ٹورسٹ سینٹر والوں نے، یہ محکمہ سیاحت نے یہ نئے کمپلیکس کچھ تعمیر کیے ہیں، تو انہی کمپلیکس کو تعمیر کرنے کے بعد یہاں جو اب وہ قلت جو ہے کمروں کی یا دوسری سہولیات جو ہوتی تھی وہ اب میسر ہو جائیں گی۔ پھر بھی ہم یہاں آئے تھے، کافی رش تھا اور ہمیں بڑی مشکل ہوئی یہاں پہ ہمیں رومز لینے میں، کافی ہوٹلز بھی بہت کم ہیں۔ ٹورسٹ کے لحاظ سے بدرواہ ایک بہت ہی خوبصورت ویلی کے بعد یہ ایک سب سے خوبصورت جگہ مانی جاتی ہے۔ ابھی جو کوارٹر بن رہے ہیں اس میں 16 بیڈ روم ہیں، اس وقت بن رہے ہیں، تو جب 16 بیڈ روم اور تیار ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اسے اور بھی جو ہے سہولیات ہو جائے گی ٹورسٹ کو، جو وہاں اکوموڈیشن کی پرابلم ہے۔ فی الحال ہم تو ان کو پوری اپیل کریں گے، جس طرح سے کشمیر میں جاتے ہیں، اس میں برف جب ہوتی ہے موسم سرما میں، تو ہم تمام ٹورسٹ سے، بھارت کے ٹورسٹ سے بھی، باہر کے ٹورسٹ سے بھی، یہاں بھی سیکنگ کے کافی یہاں سکوپ ہے اور جو برف کے نظارے ہیں۔ کشمیر کے معروف شاعر اور ادیب سجاد حسین کا جمعرات کے روز چھانا پورہ سری نگر میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر کئی ادبی، سماجی اور سیاسی تنظیموں نے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا۔ مرحوم سجاد حسین کی نماز جنازہ میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ سجاد صاحب واز اے گریٹ پوئٹ، گریٹ رائٹر، اور سب سے بڑی بات کہ بہت کنسرن رہتے تھے، اور اس وقت یہ تازہ زخم ہے تو زیادہ بولا نہیں جائے گا۔ چاہے اردو ادب کے حوالے سے بات کریں، ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں، افسانے کے حوالے سے بات کریں، یا جو انہوں نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے لیے ڈرامہ لکھا اس کے حوالے سے بات کریں، وہ تو ایک ادبی دنیا کے حوالے سے ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن جہاں تک انسانی اقدار کا تعلق ہے، اس شخص نے میرے خیال میں کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچا ہوگا۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ سری نگر میں 15 دسمبر کو رن فار یونٹی نہرو پارک سے KICC تک ہوگی۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بی جے پی کے ریاستی لیڈر صوفی محمد یوسف نے کہا کہ اس دوڑ کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے رجسٹریشن کروایا ہے۔ یہ 3 جگہ پہ دوڑ ہونے جا رہی ہیں، یا ہم نے رجسٹریشن فارم بنائے ہیں۔ آج ہر ایک آدمی یہ رجسٹریشن فارم کر دیتا ہے، اور یہ نہرو پارک سے لے کے SKIC تک 2 کلومیٹر کا دوڑ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہم نے آج تک رجسٹریشن کی ہے، کل سے یہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی تھی، سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ پونچھ میں مسلم مورچے نے 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں جیت کا جشن منایا اور آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر 4 اسٹیٹ کے اندر جو ہمارا الیکشن ہوا ہے اس میں ہماری پارٹی نے پورا بہت حاصل کیا ہے۔ اسی خوشی میں ہم حلوہ بانٹ رہے ہیں، اور میں مسلم مورچے کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں۔ اسی تنظیم کے تحت آج یہ پروگرام منایا گیا تھا مسلم مورچہ کی طرف سے۔ اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد نے دفعہ 370 پر جموں میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ بڑی تعداد میں BVP کے کارکنوں اور سماج کی سرکردہ شخصیات نے سیمینار میں شرکت کی اور دفعہ 370 پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ریکمینڈ کریں، اور یہ ہر وقت ان کو پاس اس کو
ख़त्म करने के लिए, मदगम करने के लिए ये उनके पास अख्तियार है और वो इसको लोगों की बहबूदी के लिए सोच समझ करके सोचें कि इसमें जो अलादगी पसंद जो अनसर हैं उनके लिए इसका होना यहाँ फ़ायदेमंद है। ममलिकती वजीर बराए सेहत शबीर अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 650 नए सब हेल्थ सेंटर कायम किए जाएंगे ताकि लोगों को तमाम तर तिब्बी सहूलियात मैसर हो सके। शबीर अहमद राजौरी में ड्रग एंड फूड कंट्रोल की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इसको थोड़ा सा कोशिश है कि रियासत जम्मू कश्मीर के दूर दराज के जितने भी इलाके हों वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है वो पहुँचे, डॉक्टर मेरा पहुँचे, और डॉक्टरों के लिए मैंने इंसेंटिव जो है वो इंक्रीज किए हैं। अभी आने वाले दिनों में हम 650 सब सेंटर जो है वो पूरी रियासत में जो है वो खोलने जा रहे हैं। RBS के जो स्कीम है उसको जो है बहुत जल्दी जो है मैं लॉन्च करना जो है वो जा रहा हूँ, जिसका मकसद ये है कि बच्चा पैदा होने से लेकर 18 साल तक की उम्र तक फ्री जो है वो इलाज होगा। करालापुरा बांडीपुरा में लोगों ने नमाज जुमा के बाद NHPC और जिला इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह रहे इलाके में जेर तामीर 330 मेगावाट किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम इलाके के लोगों ने पिछले 5 रोज से बंद कर रखा है। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि NHPC में मुस्तकिल मुलाजमत, बिजली की फराहमी और ब्लास्टिंग से मुतासरा लोगों की माली मुआवनत के बाद ही प्रोजेक्ट का तामीराती काम शुरू करने दिया जाएगा। नौकरी हूं यथ वादस जमीन दुतमुत यानी 3.5 लाख क्या 3.5 हतन कनाल कोनमुत आज तन रोज दिम 4 वरियन मज खाली टर्क आज सबस कल के अम पे दोम मसल मकान बिल्कुल कंप्लीट तबाह कंप्लीट यथ वन टेम आय अक दह कर मुआयन दोक तुम थो बोहर सुत थो दोक तथ बन 3-3 सास यथ कि 10 लाख मकान कंप्लीट। जम्मू में भी गीता जयंती मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें अक़ीदतमंदों और साधुओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर स्वामी कुमार जी ने नौजवानों को भगवद गीता की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। उपदेश कि तुम अपना मुंह नष्ट करो और अपना जो खजाना मिला है शरीर, ये इंसानियत आपके पास है, इसको उजागर करो। बस यही है भगवत गीता का सार। जब तक हम अपनी उस खजान की कुंजी को हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारा संसार में रहना ही व्यर्थ है। भगवत गीता कहती है, हम कश्मीरी में कहते हैं, कुंभकर्ण पानो पान कर्ण होशियार यदि चुनका वफादार। जम्मू कश्मीर डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के जम्मू सूबे के सदर उपेंद्र सिंह ने एसोसिएशन के सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो चिनाब वैली के मेंबरान के ताउन से ही इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर उपेंद्र सिंह ने डिप्लोमा इंजीनियरों के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। इसमें आप सभी अपना टाइम निकाल के हमें वो पोस्ट कीजिए। जब इशू हमारे नोटिस में लाए जाएंगे, हाँ, फिर अगर हम काम नहीं करें आप हमारे कान भी खींच सकते हैं। उस चीज को अपने चिनाब वैली के जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर भाई हैं उन सब का शुक्रिया अदा करने आए जिन्होंने 22 सितंबर के इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर उस इलेक्शन में हिस्सा लिया और हमारी टीम को उसमें मेजॉरिटी से जितवाया। जम्मू के एयरफोर्स स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे मुनक्किद किया गया। तलबा ने खेलकूद में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। इस मौके पर मेजर जनरल अश्विनी कुमार मेहमान खुसूसी थे।
50% जो बच्चे हैं वो सिविलियन भाई बहनों के बच्चे हैं हमारे, और इससे ये क्लियर होता है कि जो जोश एयरफोर्स के बच्चों में है वैसे ही बाहर के जो बच्चे हमारे साथ पढ़ने आते